वंदे मातरम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 11 साइंस रसायन विज्ञान पाठ नंबर 6 उष्मागति शास्त्र में આપણે लास्ट लेक्चर में एंट्रोपी विधेय विषे આપણે समझ्या था। आ लेक्चर में આપણે समझ्या त्या प्रमाणे बे नवा उष्मागतिकीय विधेय આપણે समझवाना છે, જેમાંથી एंट्रोपी આપણે समझ्या छीए। हजी एक बीजू नवुं उष्मागतिकीय विधेय मुक्त ऊर्जा આપણે समझवानुं बाकी છે। एंट्रोपी एटले तमे याद करो कि कोईपण पदार्थ में रहेली अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता अथवा तो क्रमविहीनतानुं माप दर्शावती राशि एटले आपणे एंट्रोपी तरीके ओळखीए छीए। जेम कोईपण पदार्थ में अव्यवस्था वधु, अस्तव्यस्तता वधु, क्रमविहीनता जेम वधु तेम ते पदार्थनी एंट्रोपी वधु कहेवाय। एटले कोईपण रासायणिक प्रक्रिया होय तो प्रक्रियकोनुं रूपांतर निपज में थतुं होय के पछी कोईपण भौतिक प्रक्रम होय एमां प्रक्रम दरमियान एंट्रोपी में फेरफार थाय अने ए एंट्रोपी फेरफार ने आपणे डेल्टा एस तरीके आपणे ओळखीए छीए। अने एंट्रोपीनो फेरफार एटले तमे याद करो कि अंतिम अवस्थानी एंट्रोपी मांथी प्रारंभिक अवस्थानी एंट्रोपी बाद करीए एने आपणे एंट्रोपी फेरफार तरीके आपणे ओळखीए छीए। जो आ एंट्रोपी फेरफारनुं मूल्य धन होय तो प्रक्रम दरमियान एंट्रोपी वधे छे तेम कहेवाय। जो आ एंट्रोपी फेरफारनुं मूल्य ऋण होय तो प्रक्रम दरमियान एंट्रोपी घटे छे तेम कहेवाय। वधुमां आपणे एवी पण चर्चा करेली हती कि अगाऊ जे आपणे बे उष्मागतिकीय विधेय आंतरिक ऊर्जा और एंथाल्पी समझ्या था एम त्रीजो उष्मागतिकीय विधेय एंट्रोपी आपणे समझ्या था। आ त्रे त्रण उष्मागतिकीय विधेय में समानता शुं अने एमनी वच्चेनो भेद शुं? तो याद करो कि त्रे त्रण उष्मागतिकीय विधेय अवस्था विधेय गुणधर्म है, मात्रात्मक गुणधर्म है। आंतरिक ऊर्जा, एंथाल्पी और एंट्रोपी त्रे त्रण अवस्था विधेय गुणधर्म है, मात्रात्मक गुणधर्म है। परंतु आंतरिक ऊर्जा और एंथाल्पीનું निरपेक्ष मूल्य मापी शकाતું નથી। मात्र आंतरिक ऊर्जाનો फेरफार डेल्टा यू और एंथाल्पीનો फेरफार डेल्टा एचનું જ मापन કરી શકાય। જ્યારે एंट्रोपी એવું उष्मागतिकीय विधेय છે કે જેનું निरपेक्ष मूल्य પણ માપી શકાય અને પ્રક્રમ દરમિયાન થતો एंट्रोपी फेरफार डेल्टा एस પણ માપી શકાય। બીજો ભેદ એ છે કે આંતરિક ऊर्जा और एंथाल्पी એ બંને ऊर्जा फेरफार છે, જ્યારે एंट्रोपी फेरफार तमे याद करो ए ऊर्जा फेरफार नहीं। एंट्रोपीनो फेरफार एटले आपणे समझ्या छे ते प्रमाणे एक अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता के प्रणाली में क्रमविहीनता जे प्राप्त थाय छे एनुं माप दर्शावती राशि एटले एंट्रोपी कहेवाय। एंट्रोपी ए ऊर्जा गुणधर्म नहीं अथवा ऊर्जानो फेरफार नहीं, ए खास याद राखवानुं। आ प्रकारनो एंट्रोपी विधेय परथी आपणे छेल्ले समझ्या था कि जे दिशा में अस्तव्यस्तता वधे अर्थात एंट्रोपी वधे तेवी दिशा में प्रक्रम अथवा प्रक्रिया आपमेळे थती होय छे। अने एटला माटे उष्मागतिशास्त्रना बीजा नियमनुं पहेलुं विधान एवुं छे कि आपमेळे थता बधा प्रक्रमोमां विश्वनी एंट्रोपी वधे छे। जे दिशा में डेल्टा एस टोटल विश्वनी एंट्रोपी वधे ते दिशा में प्रक्रिया आपमेळे थाय अथवा स्वयंस्फुरित थाय छे। अने आपणे त्रण शर्तो जे लास्ट टाइम भण्या ते प्रमाणे डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल अने जो आनुं मूल्य धन मळे ग्रेटर देन 0 मळे तो तेवी दिशा में प्रक्रिया आपमेळे थशे अथवा तो स्वयंस्फुरित थई शके। आ प्रकारना एंट्रोपी विधेय पर आधारित आपणे केटलाक प्रश्नों जे आपणी बुकनी अंदर कोयडामां आपेला छे एनी चर्चा करेली हती। अने ए उपरांत एक एवो कोयडो छे आपणी बुकनी अंदर ए आपणे अहींया आगळ अत्यारे गणीशुं कि बुकनी अंदर तमे जुओ कि कोयडो 6.10 अहींया आगळ आपणे आपेलो छे। पाठ्यपुस्तकनी अंदर कोयडो 6.10 एनी रकम तमे वाँचो कि ए रकम में शुं कीधेलुं छे कि आयर्नना ऑक्सिडेशन माटे 4 मोल Fe सॉलिड प्लस 3 मोल O2G गिव्स 2 टाइम Fe2O3 सॉलिड। एंट्रोपी फेरफार माइनस 549.4 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। हवे अहीं आगळ तमे वाँचो कि एंट्रोपी फेरफार तमने आप्यो छे एनुं मूल्य ऋण है। मैं तमने हमणां कीधुं कि एंट्रोपी फेरफारनुं मूल्य ऋण होय तो एनो मतलब प्रक्रम दरमियान एंट्रोपी घटे छे एम कहेवाय। अने तमे प्रक्रिया तमे जुओ तमने ख्याल आवशे कि प्रक्रियामां तमे विचारो कि आवा प्रकारनी प्रक्रिया आपेली छे कि 4 मोल Fe सॉलिड प्लस 3 मोल O2G वायु अवस्था गिव्स
2 ટાઈમ Fe2O3 સોલિડ આવી એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપી છે. ગઈકાલે આપણે સમજ્યા તે પ્રમાણે ઘન કરતાં પ્રવાહી અને પ્રવાહી કરતાં વાયુમાં અસ્તવ્યસ્તતા અથવા અવ્યવસ્થા વધુ હોય અને એમ એની એન્ટ્રોપી વધુ હોય. અહીંયા જુઓ કે નિપજમાં ઘટક જે છે એ ઘન અવસ્થામાં છે, પ્રક્રિયકની અંદર આ એક ઘટક વાયુ અવસ્થામાં છે. તો પ્રક્રિયકો કરતાં નિપજોની એન્ટ્રોપી ઓછી છે તેમ કહેવાય. એનો મતલબ પ્રક્રમ દરમિયાન એન્ટ્રોપી ઘટે છે. જો તમે માનો કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા શરૂ ન થઈ હોય તો બંધ પાત્રમાં આ બંને પદાર્થોનું મિશ્રણ હોય, આ ઘન અવસ્થા છે આની વાયુ અવસ્થા છે, તો એ દરમિયાન અસ્તવ્યસ્તતા વધુ હોય, એ સ્વાભાવિક છે. પણ જેવું આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને આ પદાર્થ બની જાય તો અસ્તવ્યસ્તતા ઘટી જવાની છે, એટલે એન્ટ્રોપી ઘટે છે તેમ કહેવાય. અને એટલે એન્ટ્રોપી ઘટે છે પ્રક્રમ દરમિયાન, એટલે તમે જુઓ એન્ટ્રોપી ફેરફારનું મૂલ્ય ઋણ આપેલું છે. એકમ જૂલ પ્રતિ મોલ કેલ્વિન, કેમ કે એન્ટ્રોપી ફેરફારનું એકમ જૂલ પ્રતિ કેલ્વિન જ હોય, આપણે ગઈકાલે સૂત્રમાં સમજ્યા તે પ્રમાણે. પણ એક મોલ પદાર્થની વાત આપણે કરતા હોઈએ તો એને મોલર એન્ટ્રોપી તરીકે ઓળખી શકાય, એનો એકમ જૂલ પ્રતિ મોલ કેલ્વિન તરીકે લઈ શકાય. 298 કેલ્વિન તાપમાને છે આ પ્રક્રિયાનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર ઋણ હોવા છતાં પણ શા માટે આ પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત છે? તો તમે વિચારો કે સ્વયંસ્ફુરિત પ્રક્રિયા માટે શરત શું હતી? ડેલ્ટા એસ ટોટલ છે ને એ ગ્રેટર ધેન 0 હોવું જોઈએ. અહીંયા જે મૂલ્ય આપ્યું છે તો ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય આપ્યું છે, એ મૂલ્ય ધન હોય તો અર્થ એટલો જ કરી શકાય કે પ્રક્રમ દરમિયાન એન્ટ્રોપી વધે છે. ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો અર્થ એટલો જ થાય કે પ્રક્રમ દરમિયાન એન્ટ્રોપી ઘટે છે. એના આધારે સ્વયંભૂયતા નક્કી ન થાય. સ્વયંભૂયતા જો તમારે નક્કી કરવી તો ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય મેળવવું પડે. મતલબ આ દાખલામાં તમારે ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય મેળવશો અને જો ધન મળશે તો આ પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત થાય છે તેમ કહી શકાય. અત્યારે જે મૂલ્ય આપ્યું છે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય આપ્યું છે. ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય જો આપણે મેળવવું હોય તો ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગની પણ જરૂર પડે, કેમ કે આપણે આવા સૂત્રો આપણે ગઈકાલે સમજ્યા હતા કે ડેલ્ટા એસ બરાબર ક્યુ રિવર્સિબલ અપોન ટી બરાબર ડેલ્ટા એચ અપોન ટી પણ કહી શકાય. હવે આ જે છે ને એ પ્રણાલીને લાગુ પાડી શકાય અને પર્યાવરણને પણ લાગુ પાડી શકાય. એટલે ડેલ્ટા એસ ટોટલ તમે યાદ કરો કે ડેલ્ટા એસ ટોટલ બરાબર શું થાય? તો ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ. આવી રીતે તમે જો પ્રણાલીનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર અને પર્યાવરણનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર આ બંને તમે મૂલ્ય મેળવો અને એનો તમે જો સરવાળો કરો એને ડેલ્ટા એસ ટોટલ કહેવાય. અને એ મૂલ્ય જો તમને ગ્રેટર ધેન 0 મળે, ધન મળે, તો પ્રક્રિયા આપમેળે થાય છે અથવા સ્વયંસ્ફુરિત થાય છે તેમ કહી શકાય. એટલે અહીંયા આગળ તમે વિચારી શકશો કે આ જે અત્યારે આ પ્રક્રિયા આપી છે આ પ્રક્રિયા કોઈ એક બંધ પાત્રમાં થતી હોય અને બંધ પાત્રમાં જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હોય તો એને આપણે પ્રણાલી કહીએ છીએ. એના સંપર્કમાં રહેલું બાકીનું વિશ્વ એને આપણે પર્યાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ છે પ્રણાલી છે, બરાબર. બંધ પાત્રમાં આપણે શું લીધેલું છે? તો 4 મોલ Fe સોલિડ, 3 મોલ O2 આ પ્રણાલી કહેવાય. જેવી પ્રક્રિયા થાય એટલે 2 ટાઈમ Fe2O3 આવા પ્રકારની નિપજ આપણને ઘન અવસ્થામાં મળશે. મેં તમને અગાઉ સમજાવ્યું છે કે પ્રક્રિયકો હોય એને પ્રણાલી કહેવાય અને એમાંથી જ્યારે નિપજ બને એને પ્રણાલી કહેવાય. પણ પ્રણાલીય અવસ્થા બદલી કહેવાય, જેને આપણે પ્રક્રમ કહીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે આ જે પ્રણાલી છે એની એન્ટ્રોપી આપણને આપેલી છે. આપણે જો ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ જાણતા હોય તો ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગનું મૂલ્ય આપણે જાણી લઈએ, બંનેનો સરવાળો કરશું એટલે આપણને ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય મળશે અને એના આધારે પ્રક્રિયાની સ્વયંભૂયતા છે એ નક્કી કરી શકાય. એટલે અહીંયા આપણે જવાબમાં લખશું કે પ્રક્રિયાની કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય એની સ્વયંસ્ફૂર્ણા, પ્રક્રિયાની સ્વયંસ્ફૂર્ણા એટલે કે આપમેળે થશે કે નહીં એ નીચેની ગણતરી પરથી નક્કી કરી શકાય. નીચેની ગણતરી પરથી નક્કી કરી શકાય. કોઈ પણ પ્રક્રિયાની સ્વયંસ્ફૂર્ણા જો આપણે નક્કી કરવું હોય તો મેં કીધું તેમ ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય આપણે મેળવવું પડે. તો ડેલ્ટા એસ ટોટલ બરાબર ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ. હવે જો ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ એટલે ગુજરાતીમાં પ્રણાલીનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર, ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ એટલે પર્યાવરણનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર. અહીંયા તમે જુઓ કે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય તો આપણને આપેલું છે કે અહીં ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ બરાબર એ મૂલ્ય તમે જુઓ -549.4 એકમ ખાસ જોજો જૂલ કેલ્વિન ઇન્વર્સ મોલ ઇન્વર્સ આવો એનો એકમ થાય. તમે રકમમાં આગળ વાંચો
તો રકમમાં તમે જુઓ એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય આપેલું છે અને આ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા આર એચનું મૂલ્ય તમે જુઓ -1648 ગુણાકારમાં 10⁻³ જૂલ પ્રતિ મોલ આટલું મૂલ્ય આપણને આપેલું છે કે આ પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા આર એચ પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય કેટલું આપેલું છે તો કે -1648 ગુણાકારમાં 10⁻³ જૂલ પ્રતિ મોલ આટલું મૂલ્ય આપેલું છે. હવે આનું તમે અર્થઘટન કરો કે માની લો કે જ્યારે આની પ્રક્રિયા થઈ અને આ નિપજ બને છે તો એ પ્રક્રિયા દરમિયાન આટલા જૂલ ઉષ્મા એ ગુમાવે છે. કોણ ઉષ્મા ગુમાવે છે? પ્રણાલી. અને પ્રણાલી જો આટલા જૂલ ઉષ્મા ગુમાવે, શું કામ? મૂલ્ય ઋણ છે. તો જો આટલા જૂલ ઉષ્મા પ્રણાલી ગુમાવે છે એનો મતલબ પર્યાવરણ એટલા જૂલ ઉષ્મા મેળવે છે. આપણે જો આ મૂલ્ય મેળવવું હોય, આ મૂલ્ય, તો સૂત્ર તો આનું આ જ છે. તો આ એન્થાલ્પી ફેરફાર આપણે પર્યાવરણ માટે લેવો પડે. હવે પર્યાવરણ જો વિચારજો બરાબર કે 1648 ગુણાકારમાં 10⁻³ જૂલ ઉષ્મા પ્રણાલી ગુમાવે છે એટલે એનું મૂલ્ય ઋણ છે. પણ પર્યાવરણ આટલા જૂલ ઉષ્મા મેળવે છે તો એનો એન્થાલ્પી ફેરફાર આટલો જ હોય પણ ધન હોય. વાત આ સમજવાની છે. એટલે તમે વિચારો કે પ્રણાલી ઉષ્મા ગુમાવે છે ક્યારે? પ્રક્રિયા દરમિયાન. કે પ્રણાલી ઉષ્મા ગુમાવે છે અને પર્યાવરણ ઉષ્મા મેળવે છે. અને તેથી આ ફેરફાર જે છે ડેલ્ટા આર એચ, જો આ છે ને સિસ્ટમનું મૂલ્ય છે, આપણે સરાઉન્ડિંગનું મૂલ્ય લખવું હોય તો +1648 ગુણાકારમાં 10⁻³ જૂલ પ્રતિ મોલ કહી શકાય. હવે તમને આના પરથી ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ આનું મૂલ્ય આપણને મળશે કે હવે ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ એટલે કે પર્યાવરણનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર બરાબર શું થાય તો કે પર્યાવરણનો એન્થાલ્પી ફેરફાર ભાગ્યા તાપમાન T. જે આપણે આ સૂત્ર લખીએ છીએ તે પ્રમાણે આ એન્થાલ્પી ફેરફાર કોનો? તો કે પર્યાવરણનો. અને એ મૂલ્ય આટલું જ પણ ધન મૂલ્ય મળે છે. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ +1648 ગુણાકારમાં 10⁻³ જૂલ મોલ ઇન્વર્સ. રકમમાં વાંચો, તાપમાન તમને 298 કેલ્વિન કીધેલું છે. તો આનો તમે જો ભાગાકાર કરશો તો 5530 આટલો જવાબ આવશે. 5530 જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ. બરાબર. તો આ જે છે ને એ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ એટલે કે પર્યાવરણનો એન્ટ્રોપી ફેરફારનું મૂલ્ય આપણને મળે છે. પ્રણાલીનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર આપણે જાણીએ છીએ. બંનેનો તમે સરવાળો કરશો એટલે આપણને ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય મળશે. અને એ મૂલ્ય જો આપણે અહીંયા આગળ આપણે ગણીએ કે હવે ડેલ્ટા એસ ટોટલ બરાબર શું થાય તો કે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ. બરાબર. જો આ બંનેનો તમે સરવાળો કરો એટલે આપણને જવાબ મળશે કે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ. તો રકમમાં અને અહીંયા બોર્ડ ઉપર લખ્યું છે તેમાં તમે જુઓ કે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય કેટલું આપેલું છે તો -549.4 આપેલું છે કે -549.4. જો એકમ જોજો કે આનો એકમ જૂલ કેલ્વિન ઇન્વર્સ મોલ ઇન્વર્સ, આનો એકમ જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ છે એટલે એકમ સરખા છે. તો જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગનું મૂલ્ય છે 5530 જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ. તો આ બંનેનો તમે જો સરવાળો કરશો એટલે 4980.6 જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ આટલું મૂલ્ય મળે છે. તો આમ તમે વિચારો કે આમ ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 છે. બરાબર. કેમ કે આ મૂલ્ય આપણને ધન મળ્યું કે ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 હોવાથી શું કહી શકાય કે આપેલી પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત થશે. કે આમ ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 હોવાથી આપેલ પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત એટલે કે આપમેળે થશે, સ્વયંસ્ફુરિત થશે.
માની લો કે જો કોઈ દાખલામાં કે પ્રક્રિયામાં તમને ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય ઋણ મળતું હોય તો એનો મતલબ એ પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત થશે નહીં, આપમેળે નહીં થાય. ગઈકાલે આપણે 3 શરતો સમજ્યા હતા, એના પરથી તમે આ વાત સમજી શકશો. તો અત્યારે ઠીક છે કે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય આપણને સીધું આપી દીધેલું છે. ઘણી બધી વખત માત્ર ને માત્ર ઉષ્મા ફેરફાર આપેલો હોય, કોઈ એક તાપમાને ઉષ્મા ફેરફાર આપેલો છે, કોઈ એક તાપમાન એટલે એન્થાલ્પી ફેરફાર આપેલો છે, અને એના પરથી તમે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ અને ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ આ બંનેના મૂલ્યો શોધી શકાય, અને તમે એનો સરવાળો કરશો એટલે આપણને ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય મળશે, અને એ મૂલ્ય જો ગ્રેટર દેન 0 મળે તો પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત કહી શકાય, અને જો ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય લેસ દેન 0 મળે તો પ્રક્રિયા બિન સ્વયંસ્ફુરિત હોય અથવા તો પ્રક્રિયા આપમેળે થશે નહીં તેવું કહી શકાય. હવે આવી જ રીતે એક સ્વાધ્યાયની અંદર એક જે દાખલો આપેલો છે એને તમે ધ્યાનમાં લ્યો કે માની લ્યો કે સ્વાધ્યાયની અંદર એક પ્રશ્ન તમે જુઓ, આપણી બુકમાં આપેલો છે. સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 6.18 તમે જુઓ, બરાબર. સ્વાધ્યાયમાં એક પ્રશ્ન છે 6.18. એ પ્રશ્ન થોડોક સમજવા જેવો, ગણતરી ખાસ નથી, પણ જે આપણે થિયરીઓ સમજ્યા છીએ એના ઉપરથી આ પ્રશ્નને ચર્ચા કરવાની છે અથવા સમજવાનો છે. જો પ્રશ્ન તમે જરાક અથવા દાખલા સ્વરૂપમાં જે પ્રશ્ન આપેલો છે એની રકમ તમે વાંચો. પ્રશ્ન છે સ્વાધ્યાયનો 6.18 નંબરનો પ્રશ્ન છે કે સ્વાધ્યાયનો 6.18, બરાબર. જો પ્રશ્ન હું અહીંયા આગળ વાંચું છું અને તમે પણ ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે જુઓ કે 6.18 નંબરના પ્રશ્નમાં આવું પૂછ્યું છે કે 2 ટાઈમ Cl G gives Cl2G. પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા એસની સંજ્ઞાઓ શું હશે, બરાબર. વિચારો બરાબર કે આપણને આ બંનેની સંજ્ઞાઓ પૂછી છે, ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા એસ. હવે આપણને પહેલાં એટલો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જો એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય ધન હોય તો પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક હોય, જો એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો પ્રક્રિયા ઉષ્મા ક્ષેપક હોય. ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય ધન હોય તો એન્ટ્રોપી વધે છે તેમ કહેવાય, ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો પ્રક્રમ દરમિયાન એન્ટ્રોપી ઘટે છે તેમ કહેવાય. હવે આ પ્રક્રિયા માટે આપણે આ બે વસ્તુ વિચારવાની છે કે આ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક છે કે ઉષ્મા ક્ષેપક છે, તો એના આધારે આની સંજ્ઞા નક્કી થશે. આ પ્રક્રમ દરમિયાન એન્ટ્રોપી વધે છે પ્રણાલીની કે એન્ટ્રોપી ઘટે છે, એના આધારે આની સંજ્ઞા નક્કી થશે. તમે એમને જોઈને કહી શકશો કે 2 મોલ વાયુરૂપ ક્લોરીન પરમાણુ જોડાય અને 1 મોલ Cl2 અણુ વાયુ અવસ્થામાં મળે છે તો આ ઘટના ઉષ્મા ક્ષેપક હોય. તમે વિચારો, બંધ નિર્માણની ક્રિયા કેવી હોય, ઉષ્મા ક્ષેપક હોય. અને જો આ પ્રક્રિયા ઉષ્મા ક્ષેપક હોય તો એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય આપણને જે હોય તે પણ ઋણ મળશે, નેગેટિવ મળશે. તમે યાદ હોય તો અગાઉની થિયરીમાં જો આ દિશામાં પ્રક્રિયા થતી હોય તો એને આપણે Cl2ની પરમાણ્વીય કણ એન્થાલ્પી કીધી છે, Cl2ની બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી પણ નામ આપ્યું છે, પણ એનું મૂલ્ય ધન હોય કેમ કે એ ઘટના ઉષ્મા શોષક હોય. અને તમને યાદ છે કે Cl2ની બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી 242 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ હતું. તો આ દિશામાં જો પ્રક્રિયા થતી હોય તો 242 કિલોજૂલ જેટલી ઉષ્મા ઉત્સર્જિત થાય, કેમ કે એના બંધ નિર્માણની પ્રક્રિયા હંમેશા ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા હોય. આપણે તો ખાલી સંજ્ઞા જ દર્શાવવાની છે ધન કે ઋણ, તો પહેલો જવાબ મળી શકે કે આપેલી પ્રક્રિયા માટે એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય ઋણ હોય. જો આ દિશાની પ્રક્રિયા માટે પૂછ્યું હોય તો એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય ધન હોય. બીજી વાત કે 2 મોલ વાયુરૂપ ક્લોરીન પરમાણુમાંથી 1 મોલ વાયુરૂપ Cl2 અણુ મળે છે. આનો મતલબ શું થયો? 2 ક્લોરીન પરમાણુ જોડાઈને 1 અણુ મળે છે તો અવસ્થા ભલે આની વાયુ છે, અવસ્થા આની વાયુ છે, પણ એમાં ઘટક કણની સંખ્યા ઘટશે, અસ્તવ્યસ્તતા ઘટશે, તો એન્ટ્રોપી ઘટે છે તેમ કહેવાય. ગઈકાલે તમે અથવા આ જ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમે એક કોયડામાં તમે જુઓ, આપણે અગાઉ જોયું હતું કે પ્રશ્ન નંબર 4 કોયડો 6.9માં પ્રશ્ન નંબર 4 તમે જુઓ,
H2 અણુનું રૂપાંતર 2 મોલ વાયુરૂપ પરમાણુમાં થાય છે, તો એ દિશામાં એન્ટ્રોપી વધી છે એમ આપણે કીધું હતું. તો આ એના કરતાં વિરુદ્ધ કે પ્રતિગામી દિશા જેવી પ્રક્રિયા થઈ કે અહીંયા 2 મોલ વાયુરૂપ ક્લોરીન પરમાણુ જોડાય 1 મોલ વાયુરૂપ Cl2 અણુ મળે છે. તો આ સંજોગોમાં એન્ટ્રોપી ઘટશે, અને જો એન્ટ્રોપી ઘટે તો ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય પણ નેગેટિવ અથવા તો ઋણ મૂલ્ય હોય છે. એટલે કે ડેલ્ટા એચની સંજ્ઞા પણ ઋણ હોય અને ડેલ્ટા એસની સંજ્ઞા પણ ઋણ આપણને મળશે. હવે નેગેટિવ છે એટલે ઋણ છે, અથવા તમે નામે કહી શકો કે એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય જે હોય તે પણ લેસ ધેન 0 હોય, એન્ટ્રોપી ફેરફારનું મૂલ્ય જે હોય તે પણ લેસ ધેન 0 હોય, ડેલ્ટા એસ લેસ ધેન 0 થશે. આવા જ પ્રકારનો એક સ્વાધ્યાયનો 6.22 નંબરનો દાખલો તમે મિત્રો જુઓ કે આપણી બુકની અંદર સ્વાધ્યાયમાં જે 6.22 નંબરનો દાખલો જે આપેલો છે એ તમે રકમ વાંચો બરાબર. સ્વાધ્યાયનો 6.22 નંબરનો દાખલો છે બરાબર. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર સ્વાધ્યાયમાં જે 6.22 નંબરનો દાખલો આપેલો છે એની રકમ તમે પહેલાં વાંચી જુઓ કે પ્રમાણિત પરિસ્થિતિમાં 1 મોલ H2O લિક્વિડ બને ત્યારે પર્યાવરણમાં થતો એન્ટ્રોપી ફેરફાર ગણો. ડેલ્ટા FH -286 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ આવું આપણને કીધેલું છે. હવે અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે ખરેખર પાણીની પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય આપણને આપેલું છે. અને કોઈ પણ પ્રક્રિયા હંમેશા યાદ રાખવાનું કે કોઈ એક બંધ પાત્રમાં પ્રક્રિયા થતી હોય અને એને જ આપણે પ્રણાલી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એના સંપર્કમાં રહેલું બાકીનું વિશ્વ એ એના માટેનું પર્યાવરણ કહેવાય. આ વાત આપણે બહુ સારી રીતે આપણે જાણીએ છીએ બરાબર. અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે પાણીની પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય આપેલું છે, એટલે સૌપ્રથમ તો પાણી બનવા માટેની પ્રમાણિત સર્જન પ્રક્રિયા લખવી પડશે. અને કોને કહેવાય એ આપણે બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ. ઘટક તત્વો હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વાયુ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને પ્રમાણિત અવસ્થામાં 1 મોલ પાણી બને ત્યારે 286 કિલો જૂલ જેટલી ઉષ્મા પ્રણાલી ગુમાવે છે. અહીંયા વાત બરાબર સમજજો કે આ જે છે ને ઉષ્મા ગુમાવશે, પણ મેળવશે કોણ? પર્યાવરણ મેળવશે. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. કારણ કે આપણને વાંચો રકમમાં કે પર્યાવરણની એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર છે ને એ આપણને અહીંયા આગળ પૂછ્યું છે બરાબર. તો તમે જુઓ કે સૌપ્રથમ આપણે પાણી બનવા માટેની સર્જન પ્રક્રિયા લખીએ તો H2G + 1/2 O2G gives H2O લિક્વિડ. અને આ માટેનું પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય આપણને આપેલું છે -286 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. આ આપણને આપેલું છે. હવે આનો અર્થ શું થયો કે 1 મોલ H2O બને ત્યારે 286 કિલો જૂલ જેટલી ઉષ્મા પ્રણાલી ગુમાવે છે. કે 1 મોલ H2O બને ત્યારે પ્રણાલી 286 કિલો જૂલ ઉષ્મા ગુમાવે છે. હવે પ્રણાલી આટલી ઉષ્મા ગુમાવે છે એનો મતલબ આટલી ઉષ્મા પર્યાવરણ મેળવે છે. એટલે કે 286 કિલો જૂલ ઉષ્મા પર્યાવરણ મેળવે છે બરાબર. અને તેથી તમે વિચારો કે ડેલ્ટા H સરાઉન્ડિંગ બરાબર શું થાય તો કે +286 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. શું કામ? કેમ કે 286 કિલો જૂલ ઉષ્મા પ્રણાલી ગુમાવે છે એટલે એનો એન્થાલ્પી ફેરફાર ઋણ છે, પણ 286 કિલો જૂલ ઉષ્મા પર્યાવરણ મેળવે છે એટલે એનો એન્થાલ્પી ફેરફાર ધન કહેવાય. હવે આપણે જે મેળવવાનું છે એ આપણે મેળવવાનું છે ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ આપણે મેળવવાનું છે કે પર્યાવરણનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર બરાબર કેટલો? તો કે પર્યાવરણનો એન્થાલ્પી ફેરફાર છેદમાં તાપમાન T. તો +286 કિલો જૂલ મોલ ઇનવર્સ ભાગ્યા કયા તાપમાને? તો કે પ્રમાણિત અવસ્થામાં એટલે કે 298 કેલ્વિન. જો અહીં ખાસ જોઈજો કે આ કે છે ને કિલોનો સંજ્ઞા છે અને આ છે તાપમાન કેલ્વિનનો એકમ છે, એટલે આ નીકળે નહીં. આ કિલો જૂલનો એકમ છે અને છેદમાં કેલ્વિનનો એકમ છે. એટલે આમાં ક્યાંક ભૂલ થવાની શક્યતા હોય તો ગુજરાતીમાં પણ લખી શકાય. તો 286 ભાગ્યા તમે 298 કરશો એટલે 0.9597
0.9597 કિલો જૂલ મોલ ઇનવર્સ કેલ્વિન ઇનવર્સ પણ ધન મૂલ્ય મળશે. તો પર્યાવરણનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર છે એ આપણને આટલા કિલો જૂલ મળશે. જૂલમાં જો આપણે એને ફેરવવું હોય તો ગુણ્યા 1000 કરવા પડે અને એટલા માટે 959.7 જૂલ મોલ ઇનવર્સ કેલ્વિન ઇનવર્સ આમ પણ કહી શકાય ધન મૂલ્ય. તો માનો કે આ પ્રકારની જ્યારે પ્રક્રિયા થાય છે તો એ પ્રક્રિયા દરમિયાન પર્યાવરણનો એન્ટ્રોપી ફેરફારનું મૂલ્ય 959.7 જૂલ મોલ ઇનવર્સ કેલ્વિન ઇનવર્સ મળશે. અહીંયા આગળ ઠીક છે કે પ્રણાલીનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર પૂછ્યો નથી. માનો કે તમે એમનેમ જુઓ પ્રક્રિયા દરમિયાન તો H2 અને O2 બંને વાયુરૂપ ઘટક છે, એમાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં 1 મોલ પાણી બને છે. તો તમે કહી શકશો પ્રક્રિયાને જોઈને કે આ પ્રકારની પ્રક્રિયામાં અસ્તવ્યસ્તતા ઘટે છે. એટલે જો આ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રણાલીની એન્ટ્રોપીમાં શું થશે તો કે ઘટાડો થાય. પ્રણાલીની એન્ટ્રોપીમાં શું થાય? ઘટાડો થાય. કેમ કે વાયુ અવસ્થા છે પ્રક્રિયકો એમાંથી નિપજે એ પ્રવાહી અવસ્થામાં મળે છે. એટલે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી છે એ ઘટશે. એક દાખલો અહીંયા આગળ આપણે હવે ગણીશું અને એક એક્સ્ટ્રા દાખલો છે. એટલે હું બોર્ડ ઉપર રકમ લખું છું અને તમે પણ એ રકમ લખજો અને ત્યાર પછી આપણે દાખલાને ગણીએ. માની લો કે દાખલાની રકમ આવા પ્રકારની છે. એન્ટ્રોપી માટેનો આ પણ દાખલો છે અને એને આપણે અહીંયા આગળ ગણવાનો છે. રકમ હું લખું છું, તમારે તમારી બુકમાં પણ રકમ લખવાની છે અને ત્યાર પછી આપણે એ દાખલો છે એ ગણવાનો છે. તો રકમમાં એવું કીધેલું છે કે એક એક્સ્ટ્રા દાખલો આપણે અહીંયા આગળ ગણીએ છીએ કે 373 કેલ્વિન તાપમાને, હવે 373 કેલ્વિન એટલે 100 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાન થયું, જે ખરેખર પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. તો 373 કેલ્વિન તાપમાને 3 મોલ પાણીને ઉકાળીને તેજ તાપમાન ધરાવતી બાષ્પમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે તો પ્રણાલીની એન્ટ્રોપીમાં શું ફેરફાર થશે? તો પ્રણાલીની એન્ટ્રોપીમાં શું ફેરફાર થશે? પાણીની આણ્વીય બાષ્પાયન એન્થાલ્પી, આ મૂલ્ય આપણને આપેલું છે કે પાણીની આણ્વીય બાષ્પાયન એન્થાલ્પી 40.668 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. આવું આપણને કીધેલું છે. હવે અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે પાણી છે ને એ આપણા માટે પ્રણાલી કહેવાય. કે આ એક પાત્રની અંદર આપણે પાણી લીધેલું છે કે માની લો કે આમાં 3 મોલ પાણી ભરેલું છે. તો આ પ્રણાલી છે, એના સંપર્કમાં રહેલું જે બાકીનું વિશ્વ છે એને આપણે પર્યાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પાણી છે એ અત્યારે આપણા માટે શું છે? પ્રણાલી છે. રકમમાં તમે વાંચો કે પાણીની આણ્વીય બાષ્પાયન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય આપેલું છે 40.668 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. આનો અર્થ શું થયો કે 1 મોલ પાણીનું એના ઉત્કલન બિંદુ જેટલા તાપમાને એટલે કે 373 કેલ્વિન તાપમાને બાષ્પમાં રૂપાંતર કરવા માટે 40.668 કિલો જૂલ જેટલી ઉષ્મા આપવી પડે. તો અહીંયા આગળ પાણી તો 3 મોલ છે, તો આને ગુણ્યા 3 કરશો એટલા કિલો જૂલ ઉષ્મા આપવી પડશે. તો 3 મોલ પાણીને તમે
તે જ તાપમાન ધરાવતી બાષ્પમાં રૂપાંતર કરી શકશો. એટલે એના ઉપરથી એ એન્થાલ્પી ફેરફાર થયો અને એન્થાલ્પી ફેરફાર ઉપરથી આપણને એન્ટ્રોપી ફેરફાર છે એ મળશે. તમે એમને કહી શકશો કે પાણીનું રૂપાંતર જો વરાળમાં થતું હોય તો એન્ટ્રોપી વધે છે. એટલે અહીંયા જે આપણે એન્ટ્રોપી ફેરફાર ડેલ્ટા સિસ્ટમનું મૂલ્ય જે ગણશું ને એ મૂલ્ય આપણને ધન મળશે. પણ કેવી રીતે ગણવું? તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે અહીં પાણીની બાષ્પાયન એન્થાલ્પી કેટલી આપી છે? પાણીની બાષ્પાયન એન્થાલ્પી બરાબર 40.668 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. જો એટલે કે શું થયું તમે જુઓ, એટલે કે 1 મોલ પાણીનું 373 કેલ્વિન તાપમાને 1 મોલ પાણીનું 373 કેલ્વિન તાપમાને બાષ્પમાં રૂપાંતર કરવા માટે 40.668 કિલો જૂલ ઉષ્મા જોઈએ છે અથવા એટલી ઉષ્મા આપવી પડે છે. તો 3 મોલ પાણીનું 373 કેલ્વિન તાપમાને બાષ્પમાં રૂપાંતર કરવા માટે જોઈતી ઉષ્મા અથવા આપવી પડતી ઉષ્મા બરાબર શું થાય? તો કે 3 ગુણાકારમાં 40.668 કિલો જૂલ. જો હવે પ્રતિ મોલ ન લખાય, ખાસ ધ્યાન રાખજો, કેમ કે હવે આ જથ્થો આપણે 3 મોલ માટે ગણીએ છીએ. તો 3 મોલ પાણી જે છે એના માટે આને ગુણ્યા 3 કરશો એટલે 122.0 કિલો જૂલ આટલી ઉષ્મા આપવી પડે. અને આને જ તમે વિચારો કે ડેલ્ટા એચ સિસ્ટમ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ કે ડેલ્ટા એચ સિસ્ટમ બરાબર શું થયું? પ્લસ 122 કિલો જૂલ. બરાબર કે પ્રણાલી જે છે ને આ પાણી પ્રણાલી એને તમારે 122 કિલો જૂલ જેટલી ઉષ્મા આપશો ત્યારે 3 મોલ પાણીનું રૂપાંતર બાષ્પમાં અથવા વરાળમાં થશે. તો હવે તમે જુઓ કે આ સંજોગોમાં પ્રણાલીની એન્ટ્રોપીમાં શું ફેરફાર થશે? તો હવે તમે ગણી શકશો કે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ બરાબર ડેલ્ટા એચ સિસ્ટમ ભાગ્યા તાપમાન ટી. તો 122 કિલો જૂલ ભાગ્યા તાપમાન કેટલું? 373 કેલ્વિન. અને આનો તમે જો ભાગાકાર કરશો એટલે આ જવાબ આપણને મળશે 0.3271 કિલો જૂલ પ્રતિ કેલ્વિન. 0.3271 કિલો જૂલ પ્રતિ કેલ્વિન આટલી એની પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી ફેરફાર પણ ધન મૂલ્ય છે. વિચારજો બરાબર. અને એન્ટ્રોપી ફેરફારનું મૂલ્ય ધન મળે છે એનો મતલબ કે આ પ્રકારના પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી વધે છે તેમ કહી શકાય. અને એ વધે છે તે બહુ સ્વાભાવિક છે, કેમ કે પાણીનું રૂપાંતર શેમાં થાય છે? વરાળમાં અથવા તો બાષ્પમાં રૂપાંતર થાય છે, એટલે પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી છે એ વધશે. હવે પ્રક્રિયાની સ્વયંભૂયતા કે પ્રક્રિયાની સ્વયંપૂર્ણતા નક્કી કરવા માટે મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે આપણે ડેલ્ટા એસ ટોટલ છે એનું મૂલ્ય આપણે મેળવવું પડતું હોય છે. અને ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય મેળવવા માટે આપણે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ અને ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ આ બંનેના મૂલ્યો છે એ આપણે ગણવા પડે છે. તો આવા જ પ્રકારનો એક દાખલો આપણે અહીંયા આગળ પાછું આપણે ગણીશું અને એના આધારે પ્રક્રિયાની સ્વયંભૂયતા કે એની સ્વયંપૂર્ણતા છે એ આપણે નક્કી કરીશું. દાખલા તરીકે આ દાખલામાં જે રકમ આપી છે એ હું અહીંયા આગળ બોર્ડ ઉપર લખું છું અને તમારે તમારી નોટ્સમાં ફરી વખત લખવાની છે. રકમ લખ્યા પછી આપણે અહીંયા જે રીતે દાખલો ગણીએ છીએ એ રીતે તમારે દાખલો ગણવાનો છે. જો એક એક્સ્ટ્રા દાખલો જે છે એની રકમ હું અહીંયા આગળ લખું છું. દાખલાને નંબર તમે આપતા જજો, જે નંબર આવતા હોય તે. 273 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતા 273 કેલ્વિન
તાપમાન ધરાવતા બરફને 273 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતા બરફને 298 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતા 298 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતા વાતાવરણમાં મૂકતા બરફ આપમેળે પીગળીને 273 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતું પાણી આપશે. 273 કેલ્વિન તાપમાન 273 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતું પાણી આપશે. આ વિધાન સાબિત કરો એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે આ વિધાન સાબિત કરો. અને 273 કેલ્વિન તાપમાને બરફની આણ્વીય ગલન એન્થાલ્પી 273 કેલ્વિન તાપમાને બરફની આણ્વીય ગલન એન્થાલ્પી આપેલી છે 6.025 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. બરાબર. હવે અહીં તમે વિચારો કે આ દાખલામાં શું આપણને કીધેલું છે. તો માની લો કે એક પાત્રની અંદર બરફ ભરેલો છે. બરાબર. બરફ અને બરફનું જે તાપમાન છે ને એ તમે વાંચો 273 કેલ્વિન તાપમાન છે, એટલે 0 સેલ્સિયસ તાપમાન છે. કે આનું જે તાપમાન છે એ 273 કેલ્વિન. એના સંપર્કમાં રહેલું જે પર્યાવરણ કે વાતાવરણ છે એનું તાપમાન છે 298 કેલ્વિન. હવે જો તમે 273 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતા બરફને 298 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતા વાતાવરણમાં તમે મૂકશો તો એ આપમેળે પીગળીને પાણી આપશે એવું વિધાન સાબિત કરવું છે. મતલબ આ તાપમાને બરફનું રૂપાંતર પાણીમાં આપમેળે થશે એવું આપણે સાબિત કરવું હોય તો આ પ્રકરણ માટે ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 આપણને મળવું જોઈએ. એટલે ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય જો આ પ્રકરણ માટે આપણે મેળવવું હોય તો ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ અને ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ આ બંનેનું મૂલ્ય આપણે જાણવું પડે. બીજી વાત કે અહીંયા આગળ બરફનો જથ્થો કેટલો છે એવું આપણને કશું કીધું નથી. બરફનો જથ્થો કેટલો એવું કાંઈ કીધું ન હોય તો આપણે જથ્થો 1 મોલ આપણે ધારી લેવાનો. અને તમે વિચારો કે બરફને આણ્વીય ગલન એન્થાલ્પી પણ 6.025 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ એટલે 1 મોલ જથ્થા માટેની આણ્વીય ગલન એન્થાલ્પી આપેલી છે. તો આનો અર્થ શું થયો કે 1 મોલ બરફને પીગાળવા માટે કે પાણીમાં રૂપાંતર કરવા માટે 6.025 કિલો જૂલ જેટલી ઉષ્મા આપવી પડે છે. અને એનો એન્થાલ્પી ફેરફાર થયો કોનો? તો કે બરફ અથવા પ્રણાલીનો. તો આના ઉપરથી આપણે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ આપણે મેળવીશું. તો બરફની ગલન એન્થાલ્પી 6.025 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. બરાબર. તેથી ડેલ્ટા એચ સિસ્ટમ બરાબર શું થાય? પ્લસ 6.025 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. બરાબર. તો આના ઉપરથી જો બરફ છે ને પ્રણાલી કહેવાય, આના ઉપરથી ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ બરાબર ડેલ્ટા એચ સિસ્ટમ ભાગ્યા તાપમાન ટી. જો ખાસ જોજો કે બરફ છે ને આટલી ઉષ્મા મેળવે છે એટલે એનું મૂલ્ય ધન છે. પણ કયા તાપમાને મેળવે છે બરફ? તો કે 273 કેલ્વિન તાપમાને. એટલે કે પ્લસ 6.025 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ભાગ્યા 273 કેલ્વિન. તો આ તમે જો ભાગાકાર કરશો એટલે આ જવાબ આપણને મળશે 0.0221 કિલો જૂલ મોલ ઇન્વર્સ કેલ્વિન ઇન્વર્સ. બીજી વાત શું છે કે બરફ જેટલી ઉષ્મા મેળવે છે ને એટલી ઉષ્મા પર્યાવરણ ગુમાવે છે. કે અહીં બરફ અથવા બરફે મેળવેલી ઉષ્મા
બરાબર શું થાય? પર્યાવરણે ગુમાવેલી ઉષ્મા. તમે એમ કહો છો કે બરફ 6.025 કિલોજૂલ જેટલી ઉષ્મા મેળવે છે, એનો મતલબ પર્યાવરણ એટલી ઉષ્મા ગુમાવે છે, અને તેથી ડેલ્ટા એચ સરાઉન્ડિંગ એટલે કે પર્યાવરણનો એન્થાલ્પી ફેરફાર બરાબર શું થાય? તો કે -6.025 કિલોજૂલ મોલ ઇનવર્સ. બરાબર સમજ્યો કે બરફ 6.025 કિલોજૂલ જેટલી ઉષ્મા મેળવે છે, એનો મતલબ પર્યાવરણ છે ને 6.025 કિલોજૂલ જેટલી ઉષ્મા ગુમાવે છે, એટલે એનું મૂલ્ય ઋણ છે. બીજી મહત્ત્વની વાત તમે જુઓ કે બરફ 6.025 કિલોજૂલ ઉષ્મા મેળવે છે પણ 273 કેલ્વિન તાપમાને, અને પર્યાવરણ 6.025 કિલોજૂલ જેટલી ઉષ્મા ગુમાવે છે પણ 298 કેલ્વિન તાપમાને. એટલે એના ઉપરથી જો તમે ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ તમે જો મેળવો તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? ડેલ્ટા એચ સરાઉન્ડિંગ અપોન તાપમાન ટી. તો આ મૂલ્ય આપણને મળશે -6.025 કિલોજૂલ મોલ ઇનવર્સ. કયા તાપમાને પર્યાવરણ ગુમાવે છે? 298 કેલ્વિન તાપમાને. ખાસ જોજો, અને આ જ મુખ્ય ભેદ છે. તમે મને કહો કે અહીંયા તમે 273 કેલ્વિન તાપમાન લખ્યું, અહીંયા તમે જો 273 લખો તો આટલો જ જવાબ આવશે. આ ધન છે તો આ કેવો મળશે? ઋણ. તો સરવાળો 0 થઈ જાય. એટલે પ્રણાલીએ મેળવેલી ઉષ્મા અને પર્યાવરણે ગુમાવેલી ઉષ્મા સરખી છે, પણ તાપમાન સરખું નથી. પર્યાવરણ 298 કેલ્વિન તાપમાને ઉષ્મા ગુમાવે છે, અને પ્રણાલી છે ને એ 273 કેલ્વિન તાપમાને એટલી ઉષ્મા છે એ મેળવે છે. તો આ ભાગાકાર તમે જુઓ તો આ જવાબ આપણને મળશે -0.0202 કિલોજૂલ મોલ ઇનવર્સ કેલ્વિન ઇનવર્સ. હવે આપણે જો બંનેનો સરવાળો કરીએ કે હવે ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ. તો ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય આપણને મળ્યું 0.0221 એકમ બેના સરખા છે, અને -0.0202. જો તમે આનો સરવાળો કરશો એટલે આ જવાબ આપણને મળશે +0.0019 કિલોજૂલ મોલ ઇનવર્સ કેલ્વિન ઇનવર્સ. ધન મૂલ્ય મળે છે, મતલબ ગ્રેટર ધેન 0. તો આમ તમે જુઓ કે આમ ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 હોવાથી પ્રક્રિયા આપમેળે થશે. કઈ પ્રક્રિયા? તો 273 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતો બરફ 298 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતા વાતાવરણમાં મૂકતા તે આપમેળે પીગળશે. કારણ કે ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય છે ને એ આપણને ધન મળે છે. કે આમ ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 હોવાથી પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત થશે. એવું તમે લખજો કે આમ ડેલ્ટા એસ ટોટલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 હોવાથી પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત થશે, આપમેળે થશે. એટલે કે 273 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતો આ બરફને 298 કેલ્વિન તાપમાન ધરાવતા વાતાવરણમાં મૂકતા તે આપમેળે પીગળશે એમ કહી શકાય. જો કોઈ દાખલામાં તમને આ મૂલ્ય ઋણ મળે, લેસ ધેન 0 મળે, તો એ પ્રક્રિયા બિન સ્વયંસ્ફુરિત હોય અથવા તો આપમેળે થશે નહીં એવું કહી શકાય. તો આવા કેટલાક જુદા જુદા દાખલાઓની તમે મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરજો, અને એ દાખલા તમે ગણજો કે જેમાં ડેલ્ટા એસ ટોટલ એટલે કે વિશ્વની એન્ટ્રોપીના મૂલ્ય પરથી પ્રક્રિયાની સ્વયંભૂતા નક્કી કરી શકાય. ખાસ અહીંયા આગળ એ સમજવાનું છે કે એન્ટ્રોપી ફેરફાર કોનો છે એ ખાસ જોવાનું. ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય ધન હોય કે ઋણ હોય તો એના આધારે પ્રક્રિયાની સ્વયંભૂતા નક્કી ન થાય. માનો કે તમે અહીંયા આગળ મેળવ્યું ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય તમને આટલું મળ્યું, ધન મૂલ્ય મળે છે, તો એનાથી ખાલી એટલું જ નક્કી થાય કે પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી વધે છે એમ કહેવાય. ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય ધન હોય તો પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી વધે છે તેમ કહેવાય. ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમનું મૂલ્ય ઋણ મળતું હોય તો પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી ઘટે છે તેમ કહેવાય. પણ એના આધારે પ્રક્રિયાની સ્વયંભૂતા નક્કી ન થાય. પ્રક્રિયાની સ્વયંભૂતા નક્કી કરવા માટે ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય મેળવવું પડે, અને એ મૂલ્ય જો ગ્રેટર ધેન 0 મળે, ધન મળે, તો પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત છે એમ કહેવાય. એટલે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના બીજા નિયમનું પહેલું વિધાન જ એવું છે કે આપમેળે થતા બધા પ્રક્રમોમાં
વિશ્વની એન્ટ્રોપી વધે છે. વિશ્વની એન્ટ્રોપી વધે તે દિશામાં પ્રક્રિયા આપમેળે થશે અથવા તો સ્વયંસ્ફુરિત થશે. એને જ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના બીજા નિયમનું પહેલું વિધાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે બીજું વિધેય જ્યારે આપણે સમજીશું મુક્ત ઉર્જા, તો એના આધારે પણ પ્રક્રિયાની સ્વયંભૂતા નક્કી થાય છે. અને આ બંને વિધેય માટેના જે બે વિધાનો આપણે રજૂ કરીશું એને ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના બીજા નિયમ તરીકે વિજ્ઞાનમાં ઓળખવામાં આવે છે. તો એ બીજું જે ઉષ્માગતિકીય વિધેય છે મુક્ત ઉર્જા, એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું, પણ એ આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.